गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, आप जी ने स्टेज उपर बोलने वाले बुलारे के पासों ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, पर स्टेज के हुक्म नूं मानदिआं होइआं एक दो बेनतियां तुहाडे चरणों विच करनिआं हन कि जिस तरीके दे नाल कौम नूं सिखां नूं खत्म करन वास्ते ये गौरमेंट ने रास्ता अख्तियार किया है, इस रास्ते के उपर चल रही हुकूमत की कूटनीति तो सावधान रह के आपां नूं ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ कोई गल कहे भरोसा दिवावे। मैं उन्होंने लोगों ने पूछना चाहता हाँ कि जिस कौम नूं जां जिस मनुख नूं जां जिस बरादरी नूं सिखां दे इष्ट उपर ही यकीन नहीं, जिन्हां नूं सिखां दे गुरुआं उपर ही कोई भरोसा नहीं, वो सिखां उपर किवें भरोसा कर सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी नूं उचारण वाले गुरु तेग बहादुर साहब चौजी प्रीतम जी विरागमई बचन जिन्हां दे हन। आनंदपुर साहब तो चल के दिल्ली जाके सीस दिता, पर अज वर्तमान समय के लोग जिन्हां दे वास्ते सीस दिता उन्होंने कलियां गल्लां करके ही नहीं, स्टेजां तो प्रचार तकरीरां करके ही नहीं, बल्कि किताबां छाप के यह कह दिता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपनी निजी लड़ाई विच सीस लगा है। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के परसाए गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपनी रचना तो बचित्र नाटक बचन कह दिते हैं, ठीकर फोर दलीस सैर प्रभ पुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। इदों पहला शब्द आउंदे तिलक जन्नू राखा प्रताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। ये बचन कह के तिलक वास्ते सीस दिता, जन्नू वास्ते सीस दिता, ते ये उस गुरु तेग बहादुर साहब चौजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी दी दित्ती हुई कुर्बानी नूं लिखती रूप विच कलंकित कर रहे हैं। ते हुण कहंदे जी अकाली दल भरोसा दवा देवे, इहदे ते तुहानूं यकीन आ जाएगा। इन्हां नूं भरोसा दिवाउण दी कोई लोड़ ही नहीं। आपां नूं किन्ने क वार दिवाउणा है? ये 1947 तो लैके 1983 तक आपां नूं भरोसा दिवाई जांदे आ ते दिंदे कख भी नहीं। मैं अगे एक दो बेनतियां कीतियां कई वार इस स्टेज तो भी हिंदी बोलण वास्ते, हिंदी सूबा बनाउण वास्ते, हिंदू मंदिर दे उपर गड्डी दा नाम रखवाउण वास्ते, हिंदू धार्मिक शहर नूं पवित्र दर्जा दिवाउण वास्ते, हिंदू धार्मिक चिन्ह जनेऊ नूं पहनण वास्ते 1947 तो लैके 83 तक हिंदुस्तान विच एक भी हिंदू ने 1 घंटे की कैद कट्टी, कदे 1 घंटे की भी दिन तक रह गया। तो जे असीं पंजाबी बोली बोलनी है, पंजाबी सूबा लेना है, तो 57,000 जेल जाओ, जेल च सिख जान, इंद्रजीत वर्गे पचंडियां नूं वढ के खूह सुट्टिया जाए, तो हिमाचल ते हरियाणा हिंदू लै जाण, हिंद नाल फरकड़ी लगी इन्हां दी कोई। इन्हां लोकां नूं भरोसा काहदे वास्ते दिवाउणा आपां? जे असीं गड्डी दा नाम भी रखाउणा मामूली जही गल है, ट्रांसमीटर लाउणा, पानी असीं अपना हक लैणा है, जिनस दा भाग किसी प्रेमी ने लैणा है, जे असीं शहर नूं पवित्र दर्जा करार दिवाउणा है,
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ गिरफ्तारी देइए, 200 के करीब शहीदियां पाइए, तो फिर भी असीं फिरका प्रस्त तुहानूं भरोसा दवा के लैना असीं की है। संत बाबा जी ने आख्या लौंगोवाल साहब जी ने कि तुसीं स्टेज ते बैठ के साडे नाल साडे इतिहास संबंधी ते हुण वर्तमान समय के संबंध विच विचार करके वेखो। मैं बाबा जी हुणां दे इह बयान की सो ताईद भी करदा हाँ, पर यह बेनती भी करदा हाँ कि इहो जिहे लोकां नूं आपां नूं कहण वास्ते तां लोड़ है जे इन्हां दी कोई जबान होवे। इन्हां दा कोई वडेरा मैं नाम भुल गया, परसों ते उत्थे कोई खबर भी आई सी, कृष्ण अखर दे नाम नूं एक लगदा उन्हां को मैनूं याद रहा है, उन्हें खबर दी हिंदू मत का है। उन्होंने मैनू अफसोस है कि हिंदुओं के मुढ़ का ही पता नहीं भी इन्हों की माँ कौन है, इन्हों का प्यो कौन है। वो जो आप ही मनी जाते साडा है ही कोई नहीं, तो आप इन्होंने भरोसा दवा किवें देवांगे। सो खालसा जी धक्का जिहड़ा गौरमेंट ने करना शुरू किया है, इस नूं वेख के सिंघो घबरावो ना। ये ना तो फलाने था फलाना फड़ लिया, कोई गल नहीं। आप मैनू पता लगा कि 2 करोड़ के लगभग हो चले हैं सारे सिख। आपां नूं कतार विच लाइन विच खड़िया करके वड्ढिया गया दिल्ली विच, सिरां दे मुੱਲ पे मुक्के नहीं ते राज सदा इज्जत नहीं। पर यह तुहानूं चेते रखना चाहिए कि वर्तमान समय की हुकूमत के पंजाब के मुख मंत्री जकरिया रूप वाले ने एक ऐसा कांग्रेस पार्टी वास्ते ने बीज बीजिया है, ये हुण तक काफ़ी बीजी जाता ना, पता नहीं होर किन्ने छिट्टे ने देने हैं, पर आने वाले समय विच एक थां ते भी बूटा हरा रह गया तो गल करियो किते। इहो जिहा बीज बीजिया ने इन्ना वैर वधाया है। आ पता लगा संत जी अगे बोल भी गए हैं कि फिरोजपुर जिले विचों कोई असले दी हेड़ा फेरी कोई हुई है, कहते डाका वज गया है, उत्थे कि भिंडरां वाले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ लवो। भाई साहब जी भी हुणे दस के गए सी, जथेदार साहबान कि सारे कहते भिंडरां वाले बन जावांगे। मैं एक कौम के नाम से बेनती करदा हाँ, सिख कौम के नाम से ये आपां नूं मन विचों कढ देना चाहिए भी असीं भिंडरां वाले बनना तो असीं अकाली दल दे नाल बनना। सारे सिखां दे मन विच उकर जाने चाहिए है कि असीं सतगुरु ग्रंथ साहिब जी वाले बनना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੀਆਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਭੁੱਕਣ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮਹਿਤੇ ਤੇ ਪਰੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਦੋਗ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। मैं संगत नूं भी बेनती करदा हाँ कि जिहड़ी पार्टी का यकीन ही कुत्तियां ते हो जाए तो कोल इंसाफ की लओगे, क्योंकि बंदे ते तां उन्हां नूं यकीन कोई नहीं रहा। जिहड़ा उत्थों वाला होमगार्ड दा सी ओह कहंदे पुलिस लाइन विच लै गए। कल रामू वालिया बोलदा सीगा बीबी इंदिरा तूं पहरा दे दे, जे बंदियां तो पहरा नहीं रहा तो बीबी इंदिरा किन्ना क पहरा रख लो। पर वो तो कहते बंदियां ते यकीन ही नहीं, कुत्तियां ते यकीन है। ते जिहड़ी पार्टी कुत्तियां दे कहण ते चल सकदी ओहदे काम भी कुत्ते करने, बंदियां वाले काम करेगी किवें? ओह घुमाणा दी साखी आ प्रताप ਸਿੰਘਾਂ ने जथे वाले नाल बीती है। उत्थे पटाका चलिया, पुलिस की जीप गई, कुत्ता छड़ दिता गया ते कुत्ता जाके थाने च वड़ गया। दोबारा फिर कुत्ते नूं उत्थे लगे, फिर थाने च आया ते उत्थों दा थानेदार मोटी जी गाल कढ के कहंदा अगे इहनूं जीप च सुੱਟ लओ कि आपां नूं फसाऊगा। ये घुमाणा दी गल है, मैते चौंक दी भी यह गल है। हुण फिर कुत्ते ने, जे कुत्ते ते यकीन है तुहानूं मनुख ते नहीं, भावें सतगुरु जी ने कुत्ते का फरमान दिता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुत्ते वाला इशारा करके बंदे नूं संबोधन किया है, पर उत्थे भी पहरे की वफादारी का जिक्र किया है। ज्यों स्वामी को गृह सरा स्वानता इतनी नित, नानके विधहर भजो एक मन हो एक चित्त। उत्थे नहीं कहा कि कुत्ता जिहड़ा काम कहंदा वो करो, उत्थे ये इशारा किया है कि जिवें कुत्ता अपने मालक के घर की राखी करदा, रुखी सुखी रोटी खा के पहरा दिंदा है, इहो जिहे वफादार होवो। ते जे कुत्ते ते तुसीं यकीन कर रहे हो, कुत्ते ने तो थाने च जाके मूँह मारिया सी, थाने वाले नूं कुੱਟਿਆ क्यों ना? सो मैं बेनती करांगा शास्त्रधारी होना, शांतमई दा आपां नूं हुक्म है, चलना जिन्ना चਿਰ हुक्म है, पर यह ना होवे कि हुक्म जिद्दे इत्थों आवे
भी हुण कुछ करो तो तुसीं उहदे भज्जिया हो इधर बाबा जी शास्त्र किहड़ी फैक्ट्री चों मिलदे फैक्ट्री इत्थे लगी लुगी कोई नहीं गी आपन हथीं अपना आपे ही काज सवारिया ना लंगोवाल ते रिट होनी इहदी ना पिंडरां वाले ते गुरबाणी ते किसी नूं करन नहीं दिंदे। इस वास्ते पंक्ति चेते रखो कि जिहड़े लोग धक्केशाही कर रहे हैं उधरों हरिहर झोग तो भी भचंगी नूं एक नूं फड़िया आसमान वाले तो फड़िया होर थावां ते छापे वज रहे हैं। एक वीर आण के पता नहीं वो CID करन आया सी ते पता नहीं टोहण आया सी ये तो सतगुरु जाणदा मैनूं तंत्र जाणता नहीं आण के कहंदा जी कि तेरे भाई नूं मारन दी स्कीम घड़ रही है पुलिस ने चंगी गल है बड़ी खुशी दी जे किते मरे का सुनेहा आ जाए पुलिस की गोली नाल ते 5 जकारे जरूर छड्डांगा। जे धर्म वास्ते आपां पुत किहदे हैं मैं इहो जिहियां गल्लां पुछण वाले नूं पुछना चाहुंदा पुत किहदे हैं सिख किहदे हैं अपना पिता ते अपने भरा साहिबजादे किहड़े भंगूड़े च पै के सौ के पले है सूलां दीआं सेजां ते सेजां ते सप्पां दीआं सिरियां ते तुर के रातां कट्टियां ते जिहड़े इहो जिहे लोक गल्लां करन वाले आउंदे आ उन्हां नूं अपने मन च कुछ विचार सिੱਖੀ ਦਾ रखना चाहिए। सो शास्त्रधारी होना ते जिन्हां लोकां ने तशद्दुद कीता अखबार तो मेरी खबर छापदा नहीं घट छापदे आ पता नहीं की प्रैशर है उपर तुहानूं बेनती करांगा संगत काफी है पिंडां च जाके सुनेहा दे दिओ। अज आया सी जकरिया इत्थे राजा संसी अड्डे ते ਉਹਦੇ बारे मैनूं भी कुछ पता लगा है वो स्कीम बनाउंदा फिरदा कि हिंदुआं नूं वाजपेयी कहंदा इहदी राखी करो ते भरोसा दिवाओ वो इत्थे किसी बंदे तो पक्का पता तो उहनूं होवेगा सुणन मुताबक मैं कह रहा उदों पता लगा कि हिंदुआं नूं हथियार दे के शास्त्रधारी बना के अपने ते हल्ला कराउण दी कोशिश कर रहा कि किसी तरीके नाल तुसीं कार्रवाई करो ते अंदर असीं आपे चले जावांगे ते इत्थों पिंडरां वाले नूं फड़ लवांगे। अगे भी 2-3 बार मैं बेनती की है एक ढिल मस नाल ना आ जाए चलो जांदे नूं फड़ लियावांगे एक बार ढेरियां जरूर लाऊंगा। पर संगत के चरणों में भी हाथ जोड़ के बेनती है सुनेहा नित पुछदे संत जी की करना है बेनती करांगा शास्त्र लेने है जरूरी कहंदे लाइसेंस नहीं बनाउंदे जे 230 ग्रेनेड पवन कुमार रख सकता है तो तुहानूं अपना लाइसेंसां की लोड़ है जे उहनूं घंटे की कैद नहीं तुहानूं क्यों ते जे तुहाडे कोले कोई हथियार है तो तुहानूं फड़ना चाहुंदे आ उहनूं एक बार कह प्रेमिया जा घर नूं मसा मसा रोटी खाने चलिया जा जे कहे तू सिख ते इथों हथियार लैके जाना वक्खी च ठोको गड्डी चढ़ा दिओ ते फिर जिवें निबड़ूगी नवेड़ी चलिओ चलो ये बेनती है सारे संगत के चरणों में जिद्दे तुहानूं पता लगे कि चार दीवारी के अंदर हरमंदर साहब से हमला किया गौरमेंट ने उहदे दास नूं ते लौंगोवाल साहब नूं पुछण दी लोड़ नहीं ना किसी होर लीडर की राय लैण दी लोड़ नहीं उहदे थावां थावां ते पिंडां ते शहरां विच जो सतगुरु ग्रंथ साहिब दा निंदक है ते धीआं भैणां दी इज्जत लुट्टण वाला ते लुट्टे जाण तो खुश होण वाला है ते जिहड़ा पाठ कपाउण वाला है उन्होंने थावां थावां ते सोध दो चाहता छका दे पक्की बेनती है तुहाडे चरणों च उहदे ढिल नहीं होनी चाहिए तुहानूं ते जदों तक इस काम तो इन्हां दी संकोच है ते उदों तक अपनी भी संकोच है। मक्कियों परे मुसलमान वास्ते उजाड़ है हरमंदर साहब तो परे सिख वास्ते उजाड़ है ते जे हरमंदर साहब की बेअदबी वास्ते ना जुर्त कीती ये ना ख्याल करे संत जी किते तैनूं चुक के ना लै जाण जिउंदे नूं तां लिजा नहीं सकदे मरे नूं ले जाणगे ते तुसीं मैथों कराउणा की है मरे तों जिहड़ा कोई जिउंदिआं नूं लिजावेगा वो सोच के आवेगा ते नाल गड्डियां लैके आवेगा ते चढ़ाउंदे वेखो उत्ते किवें है गुरु साहब किरपा करन ते तुसीं शास्त्रधारी जरूर होना है वो दे नाल 40 किकरां चढ़दे फिरो टंबे वड्ढण ते उत्तों तुहानूं कोई ला लवे पूरी तैयारी रखो त्यार प्रत्यार हो ढिल किसी प्रकार की करो ना। मैं ये भी बेनती करदा हुण दे चल रहा संघर्ष के संबंध च हुक्म शांतमई दा शांतमई रखनी है पर मैनूं जिहड़ा परसों चौथे सुन के एक दुख लगा है कि सिखां दी लड़की तुड़ी जा रही सी ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ कोई शैल कांटा पाया होना है वो किसी पुलिस वाले कर्मचारी ने फड़ के कांटा खिंच के आपके घर नूं लै गया है। जिथे इहो जी हरकत हुंदी है उत्थे शांति शूंति वाल किसी ने नहीं वेखना उहनूं चंगी तरह सोधा ला देना जे मर जावांगे तो कोई फर्क नहीं पैण लगा मस्या लगणों नहीं कोई हट जाणीगी। आपां 30-30 हज़ार छडाउंदे रहे हैं ते अपणियां अज 2-2 भैणां नूं फड़ के नंगियां करी फिरने की करदे सिखो पिंडां विच बैठे
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਿਆਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਪੈਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫੜਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੀਸੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साहब संगत जीओ, साहब संगत गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, गुरु प्यारे खालसा जी, अज आप शहीद भाई हरदेव सिंह जी की पवित्र याद में एकत्र होए हाँ। ये शहादत जिस तरीके सड़क उपर जांदियां होया पुलिस ने सिख संगतां दे मन च दहशत बिठाउण वास्ते ਅਤੇ इस दमदमी टकसाल नूं जिस नूं पिंडरां वाली टकसाल कहा जाता है खत्म करन दे धाड़ च भड़ के इहियां कीता है। मैं समझदा हाँ कि इदों वड्डी कोई बुजदली नहीं हो सकती ते इदों वड्डा सरकार नूं कोई भुलेखा भी नहीं हो सकता। जिस टकसाल नूं खत्म करने वास्ते अहमद शाह अब्दाली वर्गे होर उस वर्तमान टाइम के जालम लोगों ने यत्न किया पर इस टकसाल नूं खत्म नहीं कर सके, अखीर आप खत्म होए। पंजाब के मुख्यमंत्री जकरिए ने जो बटरूपीय रूप में है तो अपने आप को सिख कहलाउण दा बड़ा भारी समझदा कि मैं बहुत वड्डा सियाणा हाँ। बहुत चर्चा चली अखबारों में अजे भी चल रही है कि ये लाश नानक निवास में क्यों लियांदी गई। अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी इसकी निखेधी करे। वो अगों जेड़े जवाब मिले वो तुसां सारिਆਂ ने पढ़े है। संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल ने भी, गुरचरण सिंह जी टौरा साहबान ने, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहबान जो हैं, जगदेव सिंह जी तलवंडी जथेदार साहबान, भाई सुखजिंदर सिंह जी, होर भी बाकी लीडर ने थावां थावां ते चंगे करारे शब्दों में उत्तर दिता कि असीं किसी भी शहीद का कदे भी साथ नहीं छड्डांगे, जो साथ होगा असीं पूरा पूरा सत्कार करांगे। दास ने भावें अगे 2-3 स्टेजां ते यह प्रचार किया है और अखबारां वाले ते हो सकता कोई सेंसर लगा होवे, बैन लगा होवे, वो अखबारां च खबरां नहीं आईयां। कई संगतां दे मन विच यह है कि शायद भाई हरदेव सिंह की शहीदी तो पिछों जरनैल सिंह के मन के उपर कोई बोझ पै गया तां नहीं बोलदा। खालसा जी ये गल नहीं। संगतां जिन्नियां कि इत्थे इकट्ठर हुंदियां जां मिलदियां उन्हां नूं तां सारिआं नूं पता, पर जिहड़ियां बाहर संगतां बैठियां उन्हां नूं अखबारां द्वारा ही पता लगना ते अखबारां विच खबरां नहीं आ रहीआं। मैं अज संगत नूं बेनती करनी चाहुंदा हां कि खास करके पंजाब के मुख मंत्री नूं चैलेंज करके कहना चाहुंदा, जिहड़ा उन्हें पुछया कि लाश इत्थे क्यों लिआंदी गई।
ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚਪਲੀ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਚਪਲੀ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆ ਜਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਤੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਤੀਵਿੰਡ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੋ 78 ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਨ ਮਹਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਰੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਚੌੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਵਿਖੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪਲੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਖੋਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਥੋੜਾ ਘਣਾ। ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਧੜਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਂਗੇ। ਆ ਖੱਟੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਖੱਟੜਾ ਪਿੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗਏ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਲੱਹਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
मैं दिल्ली रह के आया 10 दिन, मैनू भी उत्थे पूछा गया, इत्थे भी नित पुछते जिहड़े बाहरों अखबारां वाले प्रेमी आउंदे आ, संत जी तुसीं खालसा चाहुंदे हो? मैं भाई ना असीं विरोध करते हैं तो ना अजे हमायत करते, चुप है। हाँ एक गल निश्चयवाचक है, जे ऐरकी हिंदुस्तान की राणी ने दे दिता तो लै जरूर लवांगे, छड्डदे नहीं, 1947 वाली गलती नहीं करते, पर मंगते अजे नहीं। ये तो काम इंदिरा गांधी का मेरा नहीं तो ना लौंगोवाल का, ना किसी होर साडे लीडर का, ये काम है इंदिरा का। सानू इंदिरा दसे हिंदुस्तान नाल रखना जां नहीं रखना। असीं नाल रहना चाहुंदे, हिंदुस्तान विच रहना चाहुंदे हां, इंदिरा दसे कि रखना कि नहीं। काम ओहदा पुछदे सानू, असीं कोई चौकीदार थोड़ो ओहदा काम असीं करिए। सिख एक वक्री कौम है, जिहड़े पढ़े लिखे वीर है उन्हां नूं खुशी भी होई होवेगी। 3-4 दिन होए है, एक खबर आई है इंग्लैंड विच पगड़ी के संबंध में फैसला होया है। पढ़े लिखे वीरां नूं बहुत ज्ञात है तो बड़ी डूंगी गल है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने फैसला कर दिता कि सिख एक वक्री कौम ही नहीं कली, सिख एक वक्री नस्ल है। सिख एक वक्री नस्ल है। नस्ल जिवें बाग हुंदा फलां दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बूटे हुंदे कई प्रकार के, ਉਹਨੂੰ सारे ਨੂੰ बाग कह दिंदे आ, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विशेष नस्लां वेखੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। उन्होंने फैसला किया कि सिख वक्री कौम तो है नहीं, पर यह एक वक्री नस्ल भी है दुनिया विचों। उस पार्लीमेंट ने फैसला किया होवे ते अकाली दल दे विच बैठ के, श्रोमणी कमेटी विच बैठ के साडे लीडर साहबाना ने भी फैसला किया सिख एक वक्री कौम है। ते महाशय कहण नहीं जी, ये तो एक हिंदुओं का अंग है। जे तो जरेम अपना सानू जरेम पैसा करार देना ते कहते जी ये वखरे, जे असीं नौकरी करनी है तो ये वखरे, इन्हां नूं 1.5 नूं भर्ती करो तो दूजे 98.5 करो, तो जे पेट पूर्ति के साधन वास्ते कोई यतन करना असीं हिस्सा लेना, फिर हिंदुओं का एक अंग है। ये की कारण है? अगे भी एक दिन दास ने बयान दिता सी, जे सिख हिंदुओं का एक अंग हैं तो वखरे नहीं, तो फिर अखबारां विच ते पार्लीमेंट विच ते असैंबली विच ये कहना शुरू करो कि हिंदू अतवादी है, ते जे सिख अतवादी है तो फिर मनो कि सिख वक्री कौम है। अतवादी कहना तो सिख नूं, ते जे इकट्ठिया कहना तो सारे हिंदू। इसदा जवाब देवे गौरमेंट। उत्थे बैठे पार्लीमेंट च मते पास करी जाते हैं। मैनू पता लगा, मैं खबर आप तक पढ़ी नहीं, कदे गलत बना हो, महाराज जी हजूरी च खड़ा सुनिया मैं किसी सिंह तो, आ वीर दविंदर सिंह कोई प्रेमी मैं तो वेखे नहीं अज तक। उन्हें लिखिया है अखे मैं अपने परिवार नूं, अपनी माता नूं, बच्चियां नूं मैं आप भिंडरां वाले कोले जावांगा, उन्होंने कहूंगा मेरा सारा परिवार मार दे, जे तू खून का प्यासा तो ये दिन रज लै। कह तो दिता फिर आ जांदा, तेन मोड़िया किने है? ते पता तो आउण तो लगना ना। वो जिस मनुख का काम है नशे छुड़ाने, जिस मनुख का काम है अमृत छकाउणा, जिस मनुख का काम है गात्रे कृपान पाउणी, जिस मनुख का काम है केसरी निशान साहब के थले इकट्ठियां करना, जिस मनुख का काम है पंथ की डट के नंगे तड़ हमायत करनी ते करनी प्रेरणा देनी, जिस मनुख का काम है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस गुरु के लड़ लाना ते शब्द गुरु के मनन वास्ते दृढ़ता सहित कहना, ते उस मनुख वास्ते कहना जी खून का प्यासा है। मैं पूछना चाहता है ये मुख्य मंत्री ते इन्हां दे चाटड़ियां ते टौटां नूं, जिस मनुख के राज विच इष्ट नूं अग लगी होवे, जिस मनुख के राज विच धीआं भैणां नंगियां करके उन्हां दे पिता नूं उपर पाया गया होवे जबरदस्ती, जिस मनुख के राज विच सिख दे धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग की गई है तमाकू सुट के, जिस मनुख के राज विच किरपान ते बैन लगा होवे, जिस मनुख के राज विच ओदी अपनी जबानी वचन होण कि मेरी बदौलत ये सिख कल्चर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री का बयान है, पंजाब के मुख्यमंत्री जकरीए का ओहदा बयान है कि मेरी बदौलत सिख कल्चर खत्म हो गया है।
ਤੇ ਬਾਣ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਟਰੂਪੀਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ? ਲੜਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਨ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਝਰੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 506 ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਮੀ ਜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਉਥੇ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਰੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਠੱਕੇ ਨਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਖੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਰੰਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖੋਪਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਥੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲੱਥਣੀ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਛਕਾਏ ਆ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੇਗੀ, ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।
तो ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚਰਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। 22 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜੀ ਨੇ ਜੁਰਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ? ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਰੱਖੇ, 230, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਉਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਤਪਰ ਹੋ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਪਲੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਣਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਾਵਲਾ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸੁਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਮੋੜ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇਵੋ ਦਿਦਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਸਤੇਨਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ। 4 ਵਜੇ ਜੀਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ
ਤੇ 7-7 दिन संगत ने एक मिनट नहीं सौण दिता। ते जे इहो ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਲੇਕਮ ਕਰਦੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਹੈ। ਡਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੂਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਆਪੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸਟੇਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਟੇਨ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਜੂ ਉਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜੇ ਤੇ ਲੜੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਖੜੀ ਆ ਕਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 2 ਦਲੀਏ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ 3 ਦਲੀਏ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਨੰਗੇ ਤੜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6 ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੇ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਪੀੜੀ ਸੋਝੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੇ,
दल भजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी मीरी पीर के मालक के स्थान से आप इत्थे एकत्र होए हाँ। मैं आरंभता विच सारी संगत नूं खालसे दे जन्म दिन की सवास बधाई पेश करता हाँ। जो अज महान इकट्ठ इस स्थान से सतगुरु जी के चरण परसन वास्ते संगत आई है, ये आम इकट्ठा की तरह नहीं, इसका कोई बड़ा भारी विशेष प्रयोजन है, कोई महत्ता है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाही के अवतार तो लैके 1526 बिक्रमी तो हुण दे समय तक सिख कौम एक बड़े भारी संघर्ष की लंघ रही है। सच ते चलण वालियां नूं ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, पर ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਹਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ कुछ निजम किए सन। उन्होंने निजमां नूं सुन के कुछ डरपोक लोगों के मनां विच बड़ी भारी दहशत बैठी सी कि छोटी जी उम्र दे विच इतने करड़े वचन कह दिते हैं, गौरमेंट दे नाल किवें टाकरा लिया जा सकता है। माता गंगा जी पास ये सुनेहा पहुंचा सी, सतगुरु जी ने उत्तर दिता सी, माता जी फिक्र ना करो, समा आवेगा, हक लवांगे। वो समा आउण ते खालसा जी हक लिया गया सी। इकट्ठ जिहड़ा कीता है पंजाब की गौरमेंट ने, सेंटर की गौरमेंट ने जो अत्याचार करने शुरू किए हैं, वो कोई छोटे छोटे नहीं। पुरातन समय के इतिहासां विचों जितना पढ़िया तो महापुरखों तो सुनिया है, उन्होंने सारे ही पापां नूं वर्तमान जकरिए की हुकूमत ने मात पा दिता, मुख्यमंत्री तो सेंटर की हुकूमत ने। असीं किसी हिंदू नाल जां किसी मुसलमान नाल वितकरे भरी गल कहनी ठीक नहीं समझते, पर सच्चाई कहण तो कदे संकोच भी नहीं। खास करके मैं नौजवानों को विशेष तौर पर बेनती करदा, समुचे तौर पर सारी संगत नूं कि सिंघो सच की गल कहो कि गौरमेंट नूं बड़ी भारी तकलीफ हुंदी है ते कहंदे जी अतवादी बोलदे आ सच कहण तो। मैं तुहाडे चरणों में 5-7 छोटियां छोटियां गल्लां कहणीआं है थोड़े समय विच, क्योंकि प्रधान साहबान ने आपां नूं प्रोग्राम देना, आपां सारे ने सुनना ते उहदे ते हुक्म दे उपर फुੱਲ चढ़ाउणे, आग्या मननी है। अपने विच हिंदू वीर भी कुछ आए आ, बाहर खड़े हैं। सिखां दी नौजवान लड़की नूं नंगिया करके ओदे पिता नूं ओदे उपर खालसा जी पाया गया। कल खुर्द थाने दे विच मोगा तहसील विच सिखां दी लड़की नूं नंगिया करके दाओ के पिंड च झौर सिखां जिन्हां नूं आपां मेरे सिख कहने हैं, उन्हां दी लड़की नूं नंगिया करके स्वर्ण सिंह DSP तरनताਰਨ वाले ने अपने समय दे विच ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਨਾ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪ? ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ
मैं उन्होंने पूछ लिया भी अपना गेंद के नाल एक सेब के नाल भी जहाज अगवा किया। आखिया जी वो गोल सी गोल। आखिया वह डर सीगा भी किते बंब ना होवे। हाँ फिर गोल तो सेब सारे गोल, नाशपातियां गोल, संतरे गोल, ग्रनेड गोल और गड्डियां के टायर गोल, रेल गड्डियां के चक्के पहिए गोल, सारे समुद्र च रोड़ दे ते पाबंदी ला दो। जे गोल चीज का ही डर है। पंडितां दे घरे जम्मी बीबी इंदिरा गांधी जनता दियां लैके वोटां हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर 1977 में ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ जज ने उन्होंने सजा दी। सजा भुगतन वास्ते तिहाड़ जेल में गई। तिहाड़ जेल में जाने के टाइम से ਉਹਦੇ सहयोगी पांडे उन्होंने खालसा जी जहाज अगवा किया। उन्होंने लोगों को कुर्सियां मिल गई कि जे सिखां दे इष्ट नूं चंदो कलां विच जथे दीयां बसां च पोथियां साड़ दित्तियां, सिखां दीयां छातियां विच गोलियां वजियां। नहीं 20 सितंबर नूं दास की गिरफ्तारी तो पिछों निहत्थे सिंघां दे बिना कारण गोलियां मार के 1.5 दर्जन भुन दिते ते रोस मुजाहरा करने वास्ते किरपान वाले ने जहाज अगवा कर लिया। उन्होंने देश नकारा कहते सिख फिरका प्रस्त है। एक पंडितां दी बीबी वास्ते जहाज अगवा हो सकता, सिखां दे इष्ट के संबंध में जहाज अगवा नहीं हो सकता। की ये आजादी है? उस तो पिछों 4 अगस्त नूं भाई गुरबख्श सिंह ने जहाज अगवा किया, लत्त टीका ला के लत्त गाली कही। 20 अगस्त नूं भाई मनजीत सिंह ने अथवा भाई मुसीबत सिंह ने जहाज अगवा किया। ਉਹਦੇ गोली मार के मारेगा कि सिख फिरका प्रस्त है। सिख अपनी पग वास्ते, अपनी धी भैन की इज्जत बचाने वास्ते, अपने इष्ट के सत्कार नूं बरकरार रखने वास्ते सिख जहाज अगवा नहीं कर सकता। पर जे टोपी पाई है तो कान नाल जनेऊ लपेटिया, वो जहाज जिथे मर्जी ले जाए, उन्हें कोई पाबंदी नहीं। की आजादी है? इन्ना धक्का क्यों है? हिंदुस्तान विच हिंदुस्तान की आजादी तो पिछों किसी हिंदू ने हिंदी बोलने वास्ते, हिंदी सूबा लैण वास्ते, हिंदू धार्मिक मंदिर पर गड्डी का नाम रखवाउण वास्ते, हिंदू धार्मिक शहर नूं पवित्र दर्जा दिवाउण वास्ते, हिंदू धार्मिक चिन्ह जनेऊ नूं अपने गात्रे रखण वास्ते इन्नी संगत विचों एक भी दसो एक घंटे की कैद कट्टी है किसी हिंदू ने? उन्होंने बैठे बिठाए सारा कुछ मिल गया है। जे तुसीं पंजाबी बोली बोलनी है, पंजाबी सूबा लेना है, 57,000 तुसीं जाओ इंद्रजीत सिंह वर्गे पचंगियां नूं वध के खूह च तुसीं सटवाओ, अपना खून तुसीं डोलो ते हरियाणा ते हिमाचल इन्हां नूं मिल जावे। जे तुसीं हरमंदर साहिब दे नाम उपर गड्डी का नाम रखवाउणा है, जे अमृतसर नूं शहर नूं पवित्र दर्जा करार दिवाउणा है, जे तुसीं अपने गात्रे किरपान पहननी है ते प्रधान का हुक्म मन के शांति रखनी है, 1 लाख तो वध जेलां भरो, 200 के करीब शहीदियां दो, ते फिर भी फिरका परस्त अतवादी ते वखवादी। ये सारा दोष अपने ते क्यों है? आप गुलामी की जिंदगी बतीत कर रहे हैं। मैं तुहाडे कोलों संतां दे परण कराउण तो पहला एक होर परण करवा के बाखड़ियां कराउणियां चाहुंदा ते फिर समाप्ति करांगा। खालसा की गुलामी चुकनी है। मैं ये भी बेनती करा जो संत जी परण पत्र सुनाउणगे उदों पिछों बाह वो वीर खड़े करियो जेड़े घरे फतेह बुला के आए हैं ते मन च निश्चा लैके आए हैं कि असीं अपनी भैणां दी इज्जत बचाउणी है, असीं शांति दे हामी रहना है, असीं अपने इष्ट दे सत्कार नूं बरकरार रखना है। ते जिन्हां जालमां ने साडीआं भैणां ते धीआं दी इज्जत लुट्टी है ते साडे इष्ट नूं अग लाई है, साडे धार्मिक स्थानां दा अपमान कीता है ते गुट के फड़ के सड़कों ते बैठ के बाणी पढ़न वाले दे विच दी गोलियां लगाईआं, उन्हां तो हक लैणा वो संतां दे कहण दे टाइम ते बाह खड़ियां करे, दूजे इत्थे जे बाह खड़ के खड़ियां करके आपां मुकरे ते गुरु के देणदार होवांगे, चेता रख लिओ। एक संतां तो पहला दास ने तुहाडीआं बाह खड़ियां कराउणीआं, तुहानूं अतवादी बनाउणा है ते अतवादी बनन वास्ते बाह खड़ी करे जिन्हें अतवादी वाला काम करना है। दास नूं अतवादी का खिताब गौरमेंट ने दिता है। जेड़ा अमृत छका ले ते आपदा छकिया है, जेड़ा बाणी आप पढ़दा ते दूजिआं नूं पढ़ावे, आप कथा करे ते दूजिआं तो कथा करावे, कथा ते कीर्तन ते शरधा होवे, सतगुरु ग्रंथ साहब नूं अपना बापू ते प्यो इष्ट मनदा होवे, धीआं भैणां दी इज्जत रखण दा साझीवाल
होने की प्रेरणा देवे, केसरी निशान साहब के थले इकट्ठे करे, पंथ की डट के हमायत करे ते सतगुरु ग्रंथ साहब के लड़ लावे। इहो जिहा काम करने वाले का नाम है अतवादी। गौरमेंट ने काम यह कहा है, मैं इहो जिहा अतवादियों जो तुहानूं दस्सिया ते तुहाडे चरण च मैं बेनती करदा हाँ, जे भैणां दी इज्जत बचाउण दे हक च, इश्क दे सत्कार रखण दे हक विच, पंथ दी हमायत करन दे हक विच ते शहीदां दे दुल्हे खून दा हक लैण दे हक विच तुसीं सहमत हो, इहो जिहे अतवादी हो, जदों मैं जकारा छड्डांगा उदों बांह खड़ियां करियो। ते जेड़ा चरखे ते बकरी दा सिख है, जेड़ा राधा स्वामियां ते नरकधारियां दा सिख है, जेड़ा देहधारी ते पखंडियां दा सिख है, जेड़ा कबर ते मड़ी दा सिख है, जंड नूं संधूर भुक्कण दा पिप्पल नूं पानी पाउण दा सिख है, ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं अपने वालों सारी संगत का धन्यवाद करना है। जितने वलंटियर इत्थे आए तो संत जी पढ़न कराउणगे, वो जो पढ़ के सुनाउणगे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤ करनी है ਅਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ देनी है। भावें सारे तो आ नहीं सके अजे, पर बाबा जी होना ने दसिया कि नंबरवार समय के मुताबिक बाकी की भी गिनती हो जाएगी। तो CID वाले ते पुलिस वाले तुसी भी बाह खड़ियां कीतियां, जां तां बंदे बन के ते गुरु के सिख बन के ते उधरों छड्डो खड़ा ते इधर हो जाओ। क्योंकि कुछ CID ते पुलिस वाले मैं जानदा भी इत्थे बैठे आ, दाड़े भी खुले है, किरपाना भी उपर दी है, पग्गां भी बड़ियां बीबियां बधियां ते इत्थे केवल इस वास्ते आए हैं कि लौंगोवाल ते भिंडरां वाले ने बोलना की है। वो प्रेमियों CID ओदी लई दी हुंदी है। जिस बंदे ने कमरे च होर गल कहनी ते बाहर होर ते स्टेज ते दूजियां कोले होर, जिथे गल निकलनी इक्को एक मूंहों ओदी CID करके करोगे की। पर गुरु के सिख टोपी वाला साडी CID नहीं ले सकता। बदकिस्मती है साडी सिखां दी, साडी CID लैनी ते तां भी किरपान दाड़े वाले ने लिबास बटा के, जे गोलियां चलाउण वास्ते हरमंदर साहब ते आउणा तां भी किरपान वाले ने। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਢ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 98 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मैं एक अपने वालों पुरजोर बेनती संगत नूं करांगा सारी नूं, ते विशेष तौर पर नौजवान भरावां नूं, वीरां नूं, ते जिस दिन तुहानूं पिंडां 'च पता लग जाए, पर यह ना हो कोई खाली शोशा छड्ड दे तुसीं काम शुरू करने हो। ये नहीं करना, पता लैके जिद्दे पता लगे कि नानक निवास ते इत्थे चार दीवारी दे अंदर पुलिस ने हल्ला कीता, उहदे दासता ते लोंगोवाल दा कोई बचन दी उड़ीक ना करियो कि कोई सुनेहा आएगा। आप अपनी ड्यूटी संभाल के निंद चुन देने पिंडा पिंडा चों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, सब संगत गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की गोद में सज के आप जी ने जो परण पत्र सुनिया है, उस ते आप सारे ने निजम किया है और उस दे अनुसार चलना है। जो शांतमई का अखर सुन के कुछ नौजवान वीरों के मन में है कि पता नहीं है कितनी कि शांतमई है, जो पंथ का हुक्म है वो शांतमई ढंग नाल है ते उस तरह चलना है। नाल आपां नूं ये मिसाल भी दी गई है कि भगत सिंह जी ने शांतमई के समय विच मौके मुताबिक सो अपने वीरां दा, अपने भरावां दा हक लैण वास्ते गुरमत मुताबिक जदों सारे पासियां तो प्रबंध खत्म हो जाण, उस वेले मीरी पीर दे मालक दे मुताबिक श्री साहिब की वरतों करन दा हक सिख नूं, खालसे नूं सतगुरु ने दिता है।
ਭਾਵੇਂ ਆਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ 1 2 4 ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਂਡ ਐਸੇ ਵਾਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾੜਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ 500 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੜੇ ਕਰਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਛਾਉਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ, ਅੱਖਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਮੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਸ਼ਪੇਰਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੂਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰਸੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਲਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ
उन्होंने आपो अपनी सारे ने जिम्मेवारी संभालनी है। ये सारी सिख संगत नूं पुरजोड़ हाथ जोड़ के निमरता सहित बेनती है कि इस पासे सारे ने ध्यान देना है। मैं अपने वालों अज जथे जाने वाले जो गुरसिख हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ है ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ है। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ प्रेमियों तो गल्लां सुन के पता लगा है कई प्रकार ਦੀਆਂ अफवाहां डाईਆਂ जा रही हैं। अज भी एक अखबार विच आया सी इत्थे CBI वाले भी आया तो CID वाले विच बैठे होणगे। मैं उन्होंने एक गल कहनी चाहांगा, ये जो अखबारां वालियां ने कुछ अखबारां वाले ने सारिਆਂ ने नहीं, एक रवैया ये अपना लिया कि कोई गल होवे किसी तरीके की होवे भिंडरां वाले नूं उस जरूर रस लेना चाहिए, होर साथ कोई निकल जाए तो बेशक निकली जाए। तो इस गल का मेरे ते बोझ भी कोई नहीं। मैं अपनी चंगी किस्मत समझदा हाँ कि धर्म के काम वास्ते किसी पासे ना लिया जाए तो मैं उहदे विच कोई माड़ा नहीं समझदा। पर एक गल जरूर कहांगा कि जिहड़े कुछ अखबारां वाले है खास करके महाशा प्रेस ते उन्होंने जिहड़े बाहर अखबारां वाले है उन्होंने जिहड़ा रवैया अख्तियार किया है, जे छेती कुछ करना चाहुंदे तो मेरा ख्याल है जो एक दो बंदे नूं फड़िया जाए तो छेती पता लग जू। अज फिरोजपुर तक खबर आई है, ਉਹਦੇ ਚ लिखिया आख्या जी जिहड़ा कतल होया है ये सटेन गन नाल होया है। एक डाका वजया फगवाड़े वाल वो भी सटेन गन नाल मारिया है। एक अज अखबार च आया सी कोई जनाले वाल डाका वजया पता नहीं कित्थे किहड़ी बैंक है, आखे ये भी सटेन गन नाल मारिया गया है। तो सटेन गन किहड़ी है जिहड़ी फिरोजपुरों असले खाने च निकलियां सी उन्हां विचों एक सटेन है। तो वह अखबार नवीस नूं पुछ लेना चाहिए तू किहड़े बंदे नूं किहदे हत्थ च फड़ा के आ, तैनूं की निशानी उस सटेन गन दी। भाव की कि किसी तरीके नाल अमृतसर नानक निवास के नाल ते सराह दे नाल जोड़िया जाए कि अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी इसे चक्कर में चलती रहे किते ना सुखदा साह लैके बैठ जान। पर उन्होंने लोगों को यह नहीं पता कि छिट्टे की निकलने हैं, फाड़े का की भुगतना पैना है। हुण कई पासों तो गल्लां चल रही हैं जी श्रोमणी अकाली दल बदल जाता है, इंदिरा तो गल करनी चाहती है, सिख कह के गल से इज्जत नहीं रहिंदे ते सिख फिरकू है ये पसार कराना चाहते हैं। आ परसों संत जी बोले सी उन्हें भी एक गल कही सी वो सिंह अज इत्थे ही स्टेज से आए कि नहीं सिंह क्यों भी स्टेज से आए कि नहीं लहर सिंह वो सिंह इत्थे नानक निवास विच दास दे कोल अज लहर सिंह उहदा नाम है जट्टां वाली पिंड उर्फ रामनगर फाजिलका तो 4 किलोमीटर की दूरी पे बिच्छू राम ना ही पहली देर सुनिया कि कभी सुनिया नहीं सी। बिच्छू राम थानेदार है कोई उतो सदर का, उन्हें उस सिंह नूं पकड़िया। गुनाह की सी कि राह रोकू मोर्चे दे विच 4 तारीख नूं उन्हें अपनियां 5 बच्चियां एक घर वाली ते अपने 7 जीआं दे समेत सड़क के उपर सतीरियां रख के सतीरियां से उहदे कोल घर विच वो लिया के सड़क ते रख दित्तियां। उपर आप बैठ गए, बाणी पढ़नी शुरू कर दी। 2.5 घंटे अकले ने ट्रैफिक जाम रखी, अकले ने अपने परिवार समेत होर कोई सिंह नाल नहीं सी। अमरधारी सिंह उत्थे बाहर बैठा खेतों विच, उहनूं बिच्छू राम ने पकड़ लिया, थाने ले जाके कुੱਟਿਆ। वो पुछदा कुटदा क्यों है, आला तू अमृत कित्थों छकिया? उन्हें कह दिता भिंडरां वालियां कोलों। कहना फिर आ जा, ताने तो पूछया कोट कोट के ओहदी सज्जी लत्त जिहड़ी बहुत मोटी की सजा दी, ओहदी खालसा की दाढ़ी मुन दी ते दाढ़ी मुन के ते मेरे को भेज दिता है ते नाल ये कह दिता भी जा जाके भिंडरां वाले नूं कह दे जिहड़ा कुछ करना कर ले। सो ये जकारा तो छड्ड लिया तो जिद्दे कोई उरा परा हो गया उहदे थिआउणा नहीं। ये पता भी दाढ़ी कट्टी किहड़ी गल्लों है, ये दाढ़ी कट्टी का जकारा है। ये मैं दसना चाहांगा पुलिस वाले तो CID वाले तो गुरु की संगत नूं बेनती करांगा, ਸਿੰਘੋ दाढ़ी कट्टी अमरधारी सिंह भी ते कट्टी आ केवल इस करके कि तू अमृत भिंडरां वालियां तो छकिया। कांड किते कोई हो जाता है मगरों कहंदे जी भिंडरां वाले ने कर दिता। ते जे कोई संतां नाल आके गल करदा जां श्रोमणी कमेटी के प्रधान नाल गल करदा जी बंदे किन्ने कि छड्ड गए, जेड़े 10-15 जेल च उन्ने कि छड्ड गए, ते जे कहा जाए नहीं सारे छड्डो जी सारे तुहाडे ही है ते मैनूं पुछ के फड़दे हैं।
ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਮਾਰਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਤੇ 6 ਦਫਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਰਤਾ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ ਦੇ, ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਛੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਝਲੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਸਟੇਨਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦਾਲੇ 10 ਸਟੇਨਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ 11ਵੀਂ ਸਟੇਨਗਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਸੀ। ਆ ਨਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਨਗਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਣਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਲੜ ਪਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਗਰਮ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਅੰਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੂ ਠੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਸਤਰਾ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੜ ਪਏ, ਇਹ ਝਗੜ ਪਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।